दुर्योधन कृष्ण को कहूची को गुणरे मु तो ठारू कम नुहे काई कि मु तो पाद तळे मुनिया मारिबी दुर्योधन कोन कहिला कारण तो नाम टोई कालिया सुना माटी धरिले मु हउची सुना तो नाटा सिना कालिया सुना हेले मु माटी धरिले माटीटा सुवर्ण हउची माटी बाबू सुना ही जाउची आज्ञा ए तू गोविंद मान गोविंद तू चक्रवर्ती मान चक्रवर्ती तू मस्तक रे मयूर चंद्रिका मो मस्तक रे अनर घोमणी मुकुट तू हस्त रे बाउंस बेणु मो हाथ रे बास्तरी भार गोता तुमर बामांगी लक्ष्मी मो मा कमला ए मो मा होचंती लक्ष्मी तुमे हस्त रे धरिच पद्म तू चालिले फुटुची पद्म ए कुह प्रभु तुमे केउ गुण रे बड़ तुमे नारायण होउथिला बेले मोर नाम हउची पनंग काई एते जोरे गर्जन करूछु कि रे अहम दुर्योधन से शब्दटाकू तो उच्चारण करि पारुनु हउची की ताहा हउची पर्णंग नारायण एई पनंग नारायण बाबू रे तुमे नारायण हला मु पर्णंग नारायण तुमे नारायण हला मु पर्णंग नारायण ये गोटाए शब्द को दुर्योधन 3-4 थर उच्चारण कला शब्द बापा तुमे नारायण मु पर्णंग नारायण पर्णंग नारायण ए मने पड़ीगला कृष्ण भगवानंकर हे मोरा गुणग्राही विवेकी मंडली प्रभुंकर मुख काइलाळे आजा पाला बंद कर देबो हौ ना का जतळे आसीयो पाला बंद कर दियो झाड़ी देबी हौ ना कोन मो पिला मानकर को आसो याडी हौ आसो हौ हौ था कोन ना को तमना तमना हौ हो जाओ गोटे अक्षर समस्तंकर आरे अछि हौ गविष्य पत्रा नगजात हारी कुमार तात शशिखंड मौली लंकेश संपूजित पाद पद्म पायादनाद परमेश्वराय ब्रह्मा विष्णु महेश्वर मो पिला मानकु दीर्घायु करितांतु चलापथरे मंगल सृष्टि करंतु सपरिवार को सर्वकुशल रक्षा करंतु 178 परमायु समस्तंकु प्रदान करंतु मो पिलाय भल पाठ पढिबो भल मनिष हो बापा मांकर ना रखिबो छुआ एई सियाडु कोडे चाइछु भल को क्लास तोर प्रथम हाउ हो नारायण भल पाठ समस्ते पढ़िबो भल मनिष हो बापा मांकर ना रखिबो हला जा नारायण स्वामी कल्याण आ तम संग साथी दिए थेबे समधी कहि दबो संग साथी ओ तो संग साथी दिए थेबे कहि दबो हैं हाउ हो परम ब्रह्म ए सेदिन गोटाए शब्द को मालो 4 थर उच्चारण कला के सेना महामानी दुर्योधन दुर्योधन कहला मो पर्णंग नारायण ए तमे नारायण मु पर्णंग नारायण ए गोटाए शब्द भगवान कृष्णंकर अंतरात्मा को आंदोलित करी पकेला ये पर्णंग नारायण शब्द को सुनिबा मात्रे चमकी पड़िले भगवान कृष्ण काई के भली हला ए भली हबार कारण दुर्योधन सेदिन चाहिला मो प्रभुंक मुख को प्रभुंकर मुखमंडल रे काहे के जानी विषण्णर छाया खेलई गला नहीं गोटाए पद चंपू पदिए गाउछि कवि सूर्य बलदेव रथ न पटल चंपू देखुचे दुर्योधन कहला नाही की श्री अंग पाठ पढ़िले शास्त्र को आलोडन कले बाबू रे सागर मंथन रुजे भली अनेक प्रकार द्रव्य बाहरिला विद्या को विवाद न कले तार सारांश को हमें पाई परिबा नाही विद्या विवादाय धन मादाय राति जाको जेते तमे बोबैले कोन हबो बाबू शास्त्र को आलोडन करो हां शास्त्र को आलोडन करो भला नाही की श्री अंग टोली मुकुट हे
ମହାମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଚାହିଁଛି ସେଦିନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଖକୁ ଦେଖା ଯାଉଛି ବିଷର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଇଏ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗର ମୁଖର ଶୋଭା ଶୋଭା ଏଭଳି ଭାବରେ ମ୍ଳାନ ହେଇଯାଇଛି କାରଣ କାରଣ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟାଏ ଶବ୍ଦକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମୁଁ ହଉଛି ପର୍ଣ୍ଣଙ୍ଗ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଇଏ ପର୍ଣ୍ଣଙ୍ଗ ନାରାୟଣ କିଏ କିଏ ସେ କାହିଁକି ଏ ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଆଚ୍ଛା ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ତ ପନ୍ନଙ୍ଗ ପୁଣି ସେ ନାରାୟଣ ପର୍ଣ୍ଣଙ୍ଗ ବୋଇଲେ କଣ କିରେ ପନ୍ନଙ୍ଗ ବୋଇଲେ ହାତୀ ଆରେ ଅଲାଜୁକ ପର୍ଣ୍ଣଙ୍ଗ ବୋଇଲେ ସର୍ପ ସର୍ପର ଗୋଟାଏ ନାମ ହଉଛି ପର୍ଣ୍ଣଙ୍ଗ ସର୍ପକୁ ଧାରଣ କରିଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେଇଥିପାଇଁ ହେଲା ପର୍ଣ୍ଣଙ୍ଗ ନାରାୟଣ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନା ତା ନାମ ହଉଛି ପର୍ଣ୍ଣଙ୍ଗ ନାରାୟଣ ଏ ଧ୍ରୁବ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସିଏ ପନ୍ନଙ୍ଗ ନାରାୟଣ କେତେବେଳେ କୋଉଠି ହେଇଥିଲେ କେତେ କଥା ପଚାରୁଛୁ କିରେ ବାବୁ ବାବୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଲଗେଇଲେଣି ଯାହା ହଉ ଇଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୂଳକ ବାଦପାଲା ଖୁଦୁପୁର ଅନୁଷ୍ଠାନ ପଛରେ ସସ୍ମିତା ରାଉତ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପାଲା ଗାୟିକା ନାଇଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ଇଏ ପାଲା ଜଗତ ଭିତରେ ଗାୟିକା ଜଗତ ଭିତରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟାଏ ବଳିଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ସିଏ ନିଜ ପାଇଁ ଆୟତ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ କରି ବାପା କହିବାର କଥା ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଏ ଜଗତ ପଥରେ ସଂସାର ପଥରେ ଆମେ ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ଆଲୋଡନ ନ କରିବା ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ରକାର ହିସାବରେ ଏ ଜଗତରେ କିଛି ନିର୍ଯାସ ତତ୍ଵ ଦେଲା ଭଳିଆ ଶକ୍ତି ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବନି କି କାହା ପାଖରେ ସେ କଥାକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବନି ତେଣୁ କରି ବାବୁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆଲୋଡନ କର ତା ଭିତରୁ ସାରାଂଶକୁ ବାହାର କର ତାହାକୁ ରସ ନେଇ ସେ ରସକୁ ନେଇ ବାପା ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଅ ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ ଇଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ମଳିନ ଦେଖାଗଲା ଆଜ୍ଞା କାରଣ ବାରମ୍ବାର ଏ ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ବିଚାର କଲେ କହିଲେ ଯୋଉ କର୍ମ କରିବାକୁ ଆସିଛି ସେ କର୍ମକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପାଳନ କରିପାରିଲି ନାହିଁ ଯଦି କର୍ମ ନିଜର କର୍ମକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ବାପା କେହି ପାଳନ କରି ନ ପାରନ୍ତି ସେମାନେ କର୍ମ ଭୀରୁ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି କର୍ମ ଭୀରୁ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି ବାପା ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖକୁ ଇଏ ମ୍ଳାନ କରାଇ ଦଉଥିଲା ମହାମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବନ୍ଧା ହେଇ ଡାକୁଛି ମତେ ରକ୍ଷା କର ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଛୋଟିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନୁହନ୍ତି ଦେଖିବା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କେଉଁ ଭଳିଆ ବୀର ମହାଭାରତର ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ କିଏ ଯଦି ଆମେ ଖୋଜିବା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଭଲ ମଣିଷ ଯଦି କିଏ ଖୋଜିବା ତାହେଲେ ସିଏ ହଉଛି ମହାମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯାହାର ସ୍ଥାନ ବାପା ଯୋଉଠି ସିଏ ଯାଇ ସେଠି ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚିବ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଭଲ ମଣିଷ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମହାମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଭଲ ମଣିଷ ହେଲେ ସେ ଏମିତି କଣ କର୍ମ କଲା ଯେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଭଲର ଆଖ୍ୟା ପାଇଲା ମା କଣ ସିଏ କରିଛି ଜାଣିବା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭାରବୀ କାବ୍ୟରେ କାବ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାରବୀ ଲେଖନ୍ତି ଗୋଟାଏ ଶ୍ଲୋକ କହିଲେ ବିଶ୍ୱଙ୍କ ମାନ ଭବତଃ ପରାଭବ ଉପାସନ ସ୍ତପି ବିନାଧିବାସିନ ଜିତୁଂ ଜିତୁ ସମିହତେ ନୟନ ଯେତୁ ଜଗତି ସୁଯୋଧନ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇବା କଥା ବାବୁ ହେଇନି ପାରିରେ ପାଲା ନହେଲେ ତିନି ପାଞ୍ଚରୁ ଗଲା ତିନି ପାଞ୍ଚରୁ ମଲା ପରିଶ୍ରମ କର ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ବାବୁ ଫଳ ନାହିଁ ଏଠି ଥୁଆ ହେଇନି ଦୌଡ଼ି ଆସିବ ବ୍ୟାଗ ପତ୍ର ଧରିବ ବସା ଘରେ ଥୋଇଦବ ବାବୁରେ ବୁଲି ବାଲିକି ଖାଇବ ପୁଣି ରାତିରେ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ହୋ ହୋ ହବ କି ନ ହବ ପକେଟ ଗରମ କରି ଘରକୁ ଯିବ ଏଇଟା ଶୋଇବା କଥା ହେଇନି ଖାଇବା କଥା ହେଇନି ଏ ପରିଶ୍ରମ କର ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ବାବୁ ଫଳ ନାହିଁ ଟଙ୍କାଟା ଯେମିତି ଛେପ ଲଗେଇକି ଯାଉଛି ବାବୁ ମାନେ ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି ଏ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଗୋଟାଏ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଯିଏ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛି ବାପା ସିଏ ଜାଣୁଛି ଆପଣ ମାନେ ରାତିକ ଟଙ୍କାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦେବେ ଇଏ ଦେଲା ବେଳେ ସେତିକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାନ ଦବୁ ନା ଆଉ ଦାନକୁ ନ ଦେଲେ ଦକ୍ଷିଣା ଆଉ ସେ ଦାନ
ବସିକି ଖାଇବାରେ ନାହିଁ କି ହାଇ ମାରିବାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ହେ ମୋର ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ବିବେକୀ ମଣ୍ଡଳୀ, କାବ୍ୟରେ କାବ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ଭାରବୀ କଣ ଲେଖିଲେ? ବିଶ୍ୱଙ୍କ ମାନା ଭବତଃ ପରାଭବ ନୃପାସନସ୍ତପି ବିନାଧିବାସିନ ଦୂର ଦୂର ଜିତୁ ଜିତୁ ସମୀହତେ ନୟନ ଯେତୁ ଜଗତି ସୁଯୋଧନ। ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଥିଲା? ଜଣେ ରାଜାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ରାଜାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବାପା, ଘରର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ, ହଁ ହଁ ଘରର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବ ନା ଜଣକୁ ଆଗରେ ଜଣକୁ ପଛରେ ରଖିବ? ନାଇଁ, ସମଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା କଥା ବାପା। ରାଜାଙ୍କର ଘରର ଗାର୍ଡିଆନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯାହା, ରାଜାଙ୍କର ଧର୍ମ ହଉଛି ସେଇଆ। ତାହେଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କଣ କରିଛି? ଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାଜା ରୂପରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛି ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ମହାଭାରତରେ ଖୋଜିଲେ ଏଭଳି ଜଣେ ରାଜା କେବେ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ କଣ କରିଛି ନା ବିଶ୍ୱଙ୍କ ମା ନା ଭବତଃ ପରାଭବ, କଣ ବୁଝିଉନି ଓଡିଆରେ ବୁଝାନ୍ତୁ। ଗୋଟାଏ ପଟେ ଠିଆ କରିଛି ନିଜର ପୁତ୍ରକୁ, ଆଜ୍ଞା, ଅନ୍ୟ ପଟେ ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଠିଆ କରେଇଛି। हेलो ବୃହଗ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରିୟଂଶୀ, ତମ ନା ଶୁଭମ। ଆଚ୍ଛା, ତମ ନା? ସୁବାସ। ହଉ ହଉ, ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ଚଲାପଥରେ ମଙ୍ଗଳକୁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ସପରିବାରକୁ ସର୍ବକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, 108 ପରମାଇ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସତେ ଦେଲା ଭଳିଆ ମାଗୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ? 108 ପରମାଇ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହଉ। ବୋଲ ସର୍ବାନ ଦେଖ ବା। ହଉ ଯା, ହଉ କହିବାର କଥା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କଣ କରିଛି? ପିଲାମାନଙ୍କର ଚକୋଲେଟ ଖାଇବାର ବୟସ, ସେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କେମିତି କାହାକୁ କଥା କୁହାଯାଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଖୁନା। ହଉ, ତେଣୁକରି ମୋ ଧନ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ସେଦିନ ଇଏ ଗୋଟାଏ ପଟେ ଠିଆ କରାଇଛନ୍ତି ନିଜର ପୁତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାରକୁ, ଗୋଟେ ପଟେ ଅନ୍ୟ ପଟେ ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଠିଆ କରାଇଛି ମହାମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ମୋ ପାଇଁ ମୋ ପୁତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ଯାହା, ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ହଉଛ ସେଇଆ। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପୁତ୍ର ସଙ୍ଗରେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମାନ କରିବେ, ମା ସେତେବେଳେ ସୈନ୍ୟମାନେ କଣ କହିବେ? ଆମ ରାଜାଙ୍କ ଭଳିଆ ରାଜା ଖୋଜିଲେ ଜଗତରେ ମିଳିବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କେବଳ ଯେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଆପଣାର କରିଛି ମହାମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେ କଥା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛି କଣ? ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ସେଇ ଭାରବୀ କାବ୍ୟରୁ ଗାଉଛି, କହିଲା ବସୁନି ବାଛିଣ ବସୁନ ମନୁରା ସ୍ୱଧର୍ମ ଇତ୍ୟବ ଗୁଣନ ବିସ୍ତାର ଗୁରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ରିପୌସିତାମିଭା ନିହନ୍ତି ଦଣ୍ଡେନ ସଧର୍ମ ବିପ୍ଳବ। ରାଜ୍ୟବାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ବିପ୍ଳବୀ ସାଜିଛି ମହାମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ନିର୍ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦଉନାହିଁ, ଦୋଷୀକୁ ବାବୁ ଛାଡୁନାହିଁ। ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ପୁଷ୍ପହାର ସହ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ସମ ଇଏ ମହାମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ପାଳନ କରୁଛି। ଏ ମା ଆଉ କଣ କରିଛି? ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଗାଉଛି, କହିଲା ସୁଖେନ ଲଭ୍ୟାଦ ଧନ କୃଷି ବଳଇ ରକୃଷ୍ଟ ପଢାଇବ ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ବିଦ୍ୱନତି ଖେବ ମଦେକ ମାତୃକା ଚିରାୟସ୍ତ ସିନି କୁରବଶ୍ଚକା ସତି। ସୁଖେନ ଲଭ୍ୟାଦ ଧନ କୃଷି ବଳଇ। ଧ୍ରୁବ ସଂସାରର ଅନ୍ନଦାତା, ये पिंडर कारण कर्ता, पिंड को रखिला वाला किए से ना कृषक बल। सुखेन लभ्या दधन कृषि बलई। भारबी काव्य काव्यकर्ता भारबी लिखिले कृषक होचंती आमर बल। ये अनुरूप गोटाए ओडिया पद गाउछि, कला कृषि प्रसारण सबुज विप्लव उन्नतिर मूल भूति
ଉନ୍ନତିର ମୂଳ ଭିତ୍ତି କୃଷିକାରଙ୍କର କୃଷି ଉନ୍ନୟନ କରଇ ନିରତେ ଚିନ୍ତି। କାଇ ଏ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ବାପା, ସଂସାରକୁ ତିନୋଟି ମୁନ ରକ୍ଷା କରିଛି। ତିନୋଟି ମୁନ କଣ କଣ? ଗୋଟେ ଚିଲିମ ମୁନ, ଗୋଟେ କୋଡି ମୁନ, ଆଉ ଗୋଟେ କାଙ୍କ ବା ଗଇଁଚି ମୁନ। ଏ କୋଡିର ବାବୁ କେଡ ବଡ ମୁନ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? କୋଡିର ଏଡେ ବଡ ମୁନ। ହଁ ହଁ, ଆଉ ମୁନ ନହେଲେ ମାଟି କେମିତି ଖୋଳା ହବ? କୋଡିର ମୁନ ତ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ର ତିନୋଟି ମୁନ, ଗୋଟାଏ ବନ୍ଧୁକ ମୁନ, ଆଉ ଗୋଟାଏ ଲେଖନୀ ମୁନ, ଆଉ ଗୋଟା ହେଲା ଲଙ୍ଗଳ ମୁନ। ଆଜ୍ଞା, ବନ୍ଧୁକ ମୁନ ଇଏ ସୀମାନ୍ତରେ ବନ୍ଧୁକକୁ ହସ୍ତରେ ଧରି ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ଭାବରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସତର୍କତାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଇଏ ଦିନ ରାତ୍ର ଯିଏ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଉଛେ ବିଉଛେ ଇଏ କର୍ମ ତତ୍ପର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆନନ୍ଦରେ ଅଛେ। ଯଦି ସେମାନେ ବନ୍ଧୁକକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କରି ସୀମାନ୍ତକୁ ଜଗି ନଥାନ୍ତେ ଏ ଆମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ କେତେବେଳେ ବାପା ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା ମୋ ବାପା କହିଲେ ଦେଖି, ଶହୀଦ ସେମାନେ ସୈନ୍ୟ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶହୀଦ ହେଇଗଲେ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିହତ ହେଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଏଇ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ? ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ନିହତ କୁହାଯାଏ କାହିଁକି? ହଁ, କାରଣ ସିଏ ମରିଗଲା ପରେ ଆଉ ଟଙ୍କା ମିଳେ। ତୁ ଆଉ ବୁଝା ନା, ପ୍ରବଳ ଜ୍ଞାନ ତୋର ହେଇଗଲାଣି, ବୁଝେଇବାଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ହଉଛି। ର ଏ ମା ସେମାନେ ନିହତ, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଶହୀଦ। କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆସେ, ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ସବୁ ସରିଯାଏ। କହିଲା ବାଜିଆ ଧର୍ମା ନାହାନ୍ତି ଏ ଦେଶେ, ଟେକ ରଖିଲେ ସେ ବାଜିଆ ଧର୍ମା ନାହାନ୍ତି ଏ ଦେଶେ, ଯିଏ ଦେଶ ପାଇଁ ଜାତି ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକରଣ କରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମନେ ରଖନ୍ତି। ସେ ଶହୀଦ ହେଇଗଲେ। ବାପା ଜଗତରେ 4 ଜଣ ଅମର। ରାଧାନାଥ ରାୟ କହିଲେ କବି କଳାକାର ଭକତ ଦେଶ ସେବକ 4 ମାନେ ଅଟକି ଅମର। କବି କଳାକାର ଭକ୍ତ ଆଉ ଦେଶ ସେବକ। କାହିଁ କେତେ ଦିନରୁ କବି ମାନେ ଗଲେଣି, ଭାରବୀ ଗଲେଣି, ये कालिदास गलेणी, माघ गलेणी, भर्तृहरि गलेणी, राधानाथ राय गलेणी, किंतु आमे तांकु वर्तमान काल रे रखिछे। भंज लिखिले, गंगाधर मेहर लिखिले, राधानाथ राय लिखिले, फकीर मोहन सेनापति लिखिले, कालिदास लिखिले, जे वर्तमान काल रे मा छंती सी अमर ना मर मरिचंती ना बंचिचंती? नाही बंचिचंती। से माने बंचिचंती। एमिति का काम करो। आपनकर गणकवि वैष्णव पाणी लिखिले, बोले जहा कोले तोते भाबिब दुनिया रे, जहा कोले तोते भाबिब दुनिया, जहा जाई धाओ हरि मनीष रूप में जन्म नहीं मने पकाउचे आमुक कई जगत मने पकाउ ना ना नाई रे सेई मानकु जगत मने रखे जहा कले तोते भाबिबो दुनिया एमिति का काम करो समस्तंकर हृदय रूपक ये पृष्ठारे लिपिबद्ध है तुम्हें रह ए पुओ संसार रे जे भलो काम करिछि परर उपकार करिछि पर पई जीवन दैछि जगत पई किछि करिछि ताकु
ବାପା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି हे मोर ज्ञानेन्द्र पुंगव से भितर 4 जन जड़े कवि जड़े कलाकार आउ जड़े देशप्रेमी आउ जड़े होछंती भक्त भक्त लिस्ट रे जो मानक नाम चढ़ी भक्त विदुर कहतु भक्त बंधु महांती कहतु भक्त ये बंधु ये किए सालवेग कहतु रघु अरक्षित कहतु जहा कथा आपण कहतु भक्त बलराम कहतु समस्त को ये जगत मन रखी कारण भक्तिर शीर्षक पावचरे पहुंची प्रभु को सी भाव रे बांधी आउ देश प्रेमी जो माने देश सेवी जो माने देश पाई जाति पाई जीवन दे देइचंती निजकु शहीद कराई देइचंती छोटिया छुआ बाजी राउत छोटिया छुआ लक्ष्मण नायक ये छोटिया छुआ धर्मपद जगत पाई हेलो प्राण देई देले बाबू छोटिया छुआ धर्मपद से दिन बापांक पाखरे पहुंचिला डाकिला कहला पिता ये बंचिस तब रस बापा 12 वर्ष बंची नहले आउ 100 वर्ष बंचीबी ये जीवन रे किछि मूल्य रहिबो कारण परमायु प्राप्त मरण पर हे मोर ज्ञानेन्द्र पुंगव मरी जीवा परे जहार नाम समस्तंकर हृदय पटल रे रहे जहार नाम ये श्रुति रु जाए ना कर्ण रु जाए ना बोला मनीष मरे ना मसाणी भूई रे चलिले मरण दुई मोरे सही दिन श्रुति रु जे दिन निभे चिर दिन पाई कालजयी कविता प्रमाण दियंती मनीष मरे ना मशाणी रे शरीर जली गले बापा ये मनीष मरी जाए ना से दिन मरिब जो दिन श्रुति पटल रु से चली जीव छोटिया छुआ जन्म हवा छुआ को जदि कहवा धर्मपद किए सी कहब धर्मपद तो केउ दिन गलानी आपण मानकर चंद्रभागा स्रोत रे तार शरीर को हजाई दलानी ये छोटिया छुआ काई की ताकू चिन्हिछि काई की चिन्हिछि पंचम श्रेणी बही रे पढाई छि दानसीना ए सानो सिना दानता महान बाबू तोर बाटो जोटा नुहे से बाटो को काई जाऊ काई मु कहंती रा ईर्ष्या दउछि विचार करंतु म गुणग्राही विवेकी मंडली ये जगत रे सेदिन कृषि प्रसारण सबुज विप्लव तीनोटी मुन गोटा हैला आपण मानकर बंधुक मुन आ गोटा लेखनी मुन गोरा साहेबंक ऊपर पड़ी लेखिले कविता धारी की धारी छाड़ी पळैले भारत भूई 13 नई 7 दरिया डेई जातीय कवि वीर किशोर लेखनी को एमिते चलैले इंग्रेज माने ये देश छाड़ी जीवा को बापा ये समय पाइलेनी देखंतु आज्ञा लेखनी रो मुन केते वर्तमान संसार रे आमे माने पालाकार आउ लेखनी नाही आमे पालाकार आज्ञा सब मोबाइल बाहला निजे आमे जणे जणे ज्ञानी बोली कहउचंती आज्ञा कहा पाई आमे ज्ञानी केवल मोबाइल बाहला ए लेखनी पाई ये पाठक एवं पाठ्यकार आमे समस्ते पाठक पाठ्यकार समय दे शास्त्र को लिखिचंती बोली बाबूरे आमे ताको अनुध्यान करी निजे जणे जणे पंडित साजिचे ज्ञानी साजिचे बोली निजको निजे भाबुचे तेणु करी बाबू ये आम मानकर समस्तंकर जीवन को सजाड़ी
କିଏ ସିନା ଏ ଲେଖନୀ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଅସଜଡ଼ା ସଂସାର ସଜାଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟା ହେଲା ଲଙ୍ଗଳ ମୁନ କୃଷକ ପୁଅ ମା ଖରା ବର୍ଷା ନ ମାନି ରାତି ପାହିଲା ବେଳକୁ ପଖାଳ ଇଏ କଂସାଏ ଖାଇ ଲଙ୍ଗଳକୁ ଧରି ବିଲକୁ ଯାଏ। ଏବେ ସିନା ଟ୍ରାକ୍ଟର ହେଇଗଲା, କଳ ଲଙ୍ଗଳ ଚାଲିଗଲା, ବାବୁରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଥିରେ ଲଙ୍ଗଳ ମୁନ ଲାଗିଛି ନା ନାଇଁ। କୃଷକ ପୁଅ ରାତି ପାହିଲେ ବିଲକୁ ଯାଏ, ପଖାଳ କଂସାଏ ପଲ୍ଲୀ ଗୀତ ପଦିଏ ଗାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ପଖାଳ ହଉଛି ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ, ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରାଣ ତାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଲେଣି, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାକୁ ଆଦରି ନେଲେଣି। ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମ ମାନଙ୍କର ଜାତିରେ, ଆମ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମରେ, ଆମ ମାନଙ୍କର ରକ୍ତରେ ଯାହା ଲେଖା ଯାଇଛି ବୋଧହୁଏ ସାରା ସଂସାରରେ ଏ ଉପାଦୟ କୋଉଠି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ଘରର ବାପା ମାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇ ପର ବାପା ମାଙ୍କୁ ଆମ ବାପା ମା ବୋଲି ଭାବୁଛ। କହିଲା ଆସ କୁଆଡେ ଯିବୁ? ବସା ଘରକୁ ଯିବା ହାରି, ପାଲା ତ ଓଭର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା। ଓଭର ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତମକୁ କେନ୍ଦୁଝର ପାଲା ଦରକାର ରେ, ରାତି ପାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ବୋବଉଥିବ କିଛି ନାହିଁ। ନାଇଁ, ଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଲା ଗାଉଛ, 3.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତମର ସମୟ ହେଇଯାଉଛି। କହିଲା ଆସ ଜୀବନ ଧନ ମୋର ପଖାଳ କଂସା, ଆସ ଜୀବନ ଧନ ମୋର ପଖାଳ କଂସା, ଆସ ଜୀବନ ଧନ ମୋର। ଆଉ ତୋ ପାଇଁ ପଖାଳରେ ମୋର, ହେଇ ତୋ ପାଇଁ ପଖାଳରେ ମୋର, ହେଇ ତୋ ପାଇଁ ପଖାଳରେ ମୋର, ତୋ ପାଇଁ ପଖାଳରେ ମୋର ହୁଡ଼ିଲା ହସ, ଆସ ଜୀବନ ଧନ ମୋର ପଖାଳ କଂସା, ଆସ ଜୀବନ ଧନ। କୃଷକ ପୁଅ ମା ପଖାଳକୁ ଡାକୁଛି, କହିଲା ବହିଲାଣି ଅନା ସଖୀ ଝଞ୍ଜା ପବନ, ସଖୀରେ ଝଞ୍ଜା ପବନ, ଓଠା ମାରି ଯାଏ ତୁଣ୍ଡ ଯାଏ ଜୀବନ, ଓଠା ମାରି ଯାଏ ତୁଣ୍ଡ ଯାଏ ଜୀବନ। ଏଇ ବହିଲାଣି ଅନା ସଖୀ ଝଞ୍ଜା ପବନ, ସଖୀରେ ଝଞ୍ଜା ପବନ, ଏ ଓଠା ମାରି ଯାଏ ତୁଣ୍ଡ ଯାଏ ଜୀବନ, ଓଠା ମାରି ଯାଏ ତୁଣ୍ଡ ଯାଏ ଜୀବନ। ଲାଗି ପଖାଳରେ ଫାଟିଲା କପାଳରେ, ଲାଗି ପଖାଳରେ ଫାଟିଲା କପାଳରେ, ଆଉ ଲାଗି ପଖାଳରେ ଫାଟିଲା କପାଳରେ, ଲାଗି ପଖାଳରେ ଫାଟିଲା କପାଳରେ। କହିଲା ତୋଡ଼ାଣି ସଙ୍ଗରେ ମିଶି, ତୋଡ଼ାଣି ସଙ୍ଗରେ ମିଶି ଧରମ ତୁଷା, ଆସ ଜୀବନ ଧନ ମୋର ପଖାଳ କଂସା। ପଖାଳ ଦୁଆରେ ପୁନ୍ଦାରୀ ର ବାପା ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଉ 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 ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁକରି ବାବୁରେ ସଂସାର ଭିତରେ କୃଷକ ପୁଅ ପଖାଳ ଖାଇ ରାତି ପାହିଲେ ଇଏ ଲଙ୍ଗଳ ମୁନକୁ କର୍ଷଣ କରି କରି ଆମ ମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ଆହାର ଦିଅନ୍ତି। ନାଇଁ, ଇଏ ଜଗତକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। 3ଟି ମୁନ ଆଜ୍ଞା ସଂସାରକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ସାର୍ ଆମର ପରମ ଗୁରୁ ଗାୟନଚାର୍ଯ୍ୟ ଗାୟକ ରତ୍ନ ସ୍ୱର୍ଗତ ଲୋକନାଥଙ୍କର ମହୋଦୟଙ୍କ କଥା। 3 ଜଣ 4 ଜଣ ଅମର ଭିତରୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି କବି, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି କଳାକାର। ଇଏ କଳାକାର ଆଉ କବି 2ଟି ଯାକ ବାଟରେ ପରମଗୁରୁ ଲୋକନାଥଙ୍କର ମହୋଦୟ ସ୍ୱାଜ୍ଞା ତାଙ୍କରି ଲେଖନୀରୁ 2 ପଦ ଇଏ ଝରି ଆସିଥିବା କୋଇଲିକୁ କହୁଥିବା ନିଜ ଅନ୍ତରର ଦୁଃଖ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଅନେଇ ବସିଛି। ନାଇଁ, ଆମେ ଏ ଜାଗାରେ ପାଲା ଗାଉଛନ୍ତି, ବୋଧେ ଏ ପେଣ୍ଡାଲକୁ ସେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ନିହାତି ଆସିଥିବେ, ପାଲା ଗାଇଥିବେ। ବାବୁରେ ଝାରଖଣ୍ଡ ବିହାର ପାଲା ଗାଇ ଗଲା ବେଳେ ସେ
କୁହନ୍ତି ଚିଲିକାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ବଳବନ୍ତରାୟ ଆସିଛି। ଯେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ହରିପୁର ମାଟିରେ ଲୋକନାଥଙ୍କର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେଇ ମାଟିର ଝିଅ। ତେଣୁକରି ଦୁଇ ପଦ ଆମେ କୋଇଲି ମାଳିକା ଲୋକନାଥଙ୍କର ମହୋଦୟଙ୍କର ଶୁଣିବୁ। ଏ ଭାବନା ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଶ୍ରବଣ କରେ ଏ ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆନନ୍ଦର ଛାୟା ଖେଳେଇ ଯାଏ। ଗର୍ବ ଗୌରବର ବୋଝକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ବାଟ ଚାଲିବାର ଶକ୍ତି ଆମକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଏ। ମାତ୍ର ଏ ଗୋଟାଏ ପଦ କଥା, ସେଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କେବଳ ଯେ ବାଣପୁର ମାଟି, କେବଳ ଯେ ହରିପୁର ମାଟି ସେ କଥା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଏ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ଯାହାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇଛି ଗର୍ବର ସହକାରେ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଯୋଗ୍ୟ ଦାୟାଦ ପାଲା ଜଗତର ଯିଏ ମାଇଲି ଖୁଣ୍ଟ ସଦୃଶ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲୋକନାଥଙ୍କର ମହୋଦୟସୁ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ସମସ୍ତଙ୍କର କାହାର ସୁଗମ ହେଇଥାଏ, କାହାର ଦୁର୍ଗମ ହେଇଥାଏ। ଏ ପୁଅ କିଏ ଦୁଃଖ ପାଏ, କିଏ ସୁଖ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ଲୋକନାଥଙ୍କର ମହୋଦୟସୁ ଜୀବନରେ ମା ସୁଖ କ'ଣ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଜୀବନର ଇଏ ଆଗଭର ଜୀବନର ଯେତେବେଳେ ଇଏ ସଂସାର ପଥକୁ ଜୀବନ ଆସିଲା, ଆଗକୁ ଏ ଜୀବନ ଚାଲିଲା। ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାଇ ଦଦେଇ ଦେଠେଇଙ୍କର ସିଏ ପୁଅ ହେଇ ରହିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦଦେଇ ଦେଠେଇଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସିଏ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୀବନକୁ ଏକୁଟିଆ ଅତିବାହିତ କରୁ କରୁ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଜଣେ ପତ୍ନୀ। ଏ ପୁଅ ଇଏ ପତ୍ନୀକୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରି 11ଟି ସନ୍ତାନର ଇଏ ଜନକ ଜନନୀ ହେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟାଏ ସନ୍ତାନ ବଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ବାପା ମା ଡାକିବା ପାଇଁ। 18 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ହସ୍ତରେ ଏ କନ୍ଧର ଚାମର ଧରି କନ୍ଧରେ ନାରାୟଣକୁ ବହି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରୁ କରୁ ଦୈବ ବିବାଦୀ ସାଜିଲା। ମା 52 ବର୍ଷ ବୟସରେ କର୍କଟକ ରୋଗ ହେଇଗଲା ପରମ ଗୁରୁ ଲୋକନାଥଙ୍କର ମହୋଦୟସୁ। ଏ କଳାକାର ଜୀବନ ଏଭଳି ଗୋଟାଏ ଦୁଃସହପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ। ଏ ଜୀବନରେ ଯାହା ଆସୁ, ଦୁଃଖ ଆସୁ କି ସୁଖ ଆସୁ, ସବୁକୁ କଳାକାର ପଛରେ ପକେଇ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ନର ନାରାୟଣ ରୂପରେ ନିଜକୁ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରେ। ସବୁଯାକ ଜୀବନର ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ସାଉଁଟି ହୃଦୟ ରୂପକ ପୃଷ୍ଠରେ ସାଇତି ଦେଇ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନରେ ଘଟି ଯାଇଥିବା ଘଟଣାବଳୀକୁ ଏ ହୃଦୟ ରୂପକ ପେଡ଼ାରେ ବାପା ସାଇତି ଦେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏ କଳାକାରର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଶେଷ ପାବଛରେ ପଦାର୍ପଣ କରେ ଏ କଳାକାର, ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବାର ଶକ୍ତି ତା ପାଖରେ ନଥାଏ, ପାଦ ଦିଟା ଅଟକି ଯାଏ। ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନରେ ଘଟି ଯାଇଥିବା ଘଟଣାବଳୀର ପୃଷ୍ଠାକୁ ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ଲେଉଟେଇ ନୟନରୁ ଅଶ୍ରୁ ବିଗଳିତ କରିବା ଛଡା ତା ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନଥାଏ। ସେଦିନ ଲୋକନାଥଙ୍କରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 52 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଜ୍ଞା କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ହେଇଗଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦ୍ୱାହି ଦେଇ କାନ୍ଦିଲେ। ଏ ଦୁଃସହପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ, ଏ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବେ ବା କେମିତି? ବାବୁ ସେତେବେଳେ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଗଣାରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ଭେଲୋର ହସ୍ପିଟାଲର ବେଡରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହଉଛନ୍ତି ଲୋକନାଥଙ୍କର ମହୋଦୟସୁ। ଆଜ୍ଞା କୋଇଲିଟିଏ କୁହୁ କୁହୁ ନାଦ କରି ଝରକା ଫାଙ୍କ ଦେଇ ଗାଇ ଉଠିଲା। କୋଇଲି ଗାଉଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କବି କଳାକାର କୋଇଲିକୁ ଦୂତ କରି ରଖନ୍ତି। ଲୋକନାଥଙ୍କର କହିଲେ, କୋଇଲି ଲୋ, ଏ ଲୋକାର ଦୁଃଖ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଯଦି ଆସିଛୁ ମୋର ହୋଇ ପଦିଏ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯାଇ କହିବୁ ଏ ଲୋକନାଥଙ୍କର ଭେଲୋର ହସ୍ପିଟାଲର ବେଡ ଉପରେ ପଡି ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁছিল। କୋଇଲି କୋଇଲି ଲୋ ଉଡ଼ି ଯା ତୁ ଏ ଓଡ଼ିଶାର ମାଧ୍ୟମରେ ଝରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଗତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ।
ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯାହାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ମା ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଲୋ କହିଲି ମୋ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକୁ ଉଡ଼ିଯିବୁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ କହିବୁ ଇଏ ଲୋକନାଥଙ୍କର ଭେଲର ହସ୍ପିଟାଲର ବେଡ୍ ଉପରେ ପଡ଼ି ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଛି ଲୋ କହିଲି କହିଲି ଲୋ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଖଟା ହେଲା ଦେ ଶରୀରରେ କୋଉଠି ଭଲ ମାଂସ ଟିକେ ଅଛି କାହିଁ ମୁଁ ଜାଣି ପାରୁନି ଲୋ କହିଲି ସବୁ ସାରା ଶରୀର ମୋର ପଚି ସଢି ଯାଇଛି ଯେଉଁଠି ମାଂସ ପଚି ଯାଉଛି ଡାକ୍ତର ମାନେ ଭଲ ମାଂସ ଟିକେ କାଟି ଆଣି ପକାଇ ପଚି ଯାଇଥିବା ମାଂସକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଭଲ ମାଂସ ପକେଇ ଅପରେସନ କଲା ବେଳେ ଆଉ 3-4 ଦିନ ପରେ ଏ ଭଲ ମାଂସ ଟିକକ ଆଉ ଥରେ ପଚି ଯାଉଛି ଲୋ କହିଲି ଏ ପଚା ଚଢା ଶରୀରରେ 11ଟି ଅପରେସନ ସରିଗଲାଣି ହେଲେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଗୋପୀନାଥ ମୋ ଦୁଃଖ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଦିନେ ନୁହେଁ 2 ଦିନ ନୁହେଁ ଇଏ ଭେଲର ହସ୍ପିଟାଲର ବେଡ୍ ଉପରେ କହିଲି ଲୋ ଗଲାଣି ତା କହିଛ कलाकार जेतेबेले रंगीन पोशाक खंडिए परिधान करी मंच को आसे आसीबा पूर्वर नारायण को प्रणाम करे निज पाई किछि मागे ना बापा निज परिवार पाई से किछि कामना करे ना प्रभु को निकट रे निवेदन करी आसे प्रभु जेउ मानक पाई मु मंच को जाउछि सेई मानक मुखरे टिके मु आनंद भरी देबी खुशी भरी देबी मो खुशी रे खुशी होई दर्शक समाज मुंड हलैबे सेतिकरे कलाकार कोटि निधि पाई जाए आज्ञा जेते बेले ये कलाकार यही सुख टिकक हरई बसे सेते बेले ता जीवन रो सबु जाक सुख सबु जाक दुख एकाठी होई केवल नयन रु लोतक झरैबा व्यतीत आउ ता पाखरे किछि उपाय नथाय भगवानंकर कृपारु जो सौभाग्य टिकक ये कलाकार पाई थाए सेतक जेते बेले ता पाखरु चली जाए ये कलाकार सर्वहरा हे पड़े मा जे प्रकृत कला को भल पाउ थाए से कथा को बुझे आ जाने विचार करत आज्ञा से दिन लोकनाथ कर महोदय सुखौचंती लोक कोइली दिने नुहे 2 दिन नुहे मु ए स्थान को 6 मास हला आसिलानी डाक्टर माने मोर गंड देश को काटी जानू देश को काटी गंड देश रे पकाई मो शरीर रे 11टी ऑपरेशन करी सारिलेडी लोक कोइली मो प्रभु काहे कि मो दुख सुनु नांती बोधे डाकिबारे पूजा करिबारे मोर किछि त्रुटि रही जाईछि ले कोइली लो ये घन श्याम देखू
দর্শন ন কলে টুপায়ে জল মু স্পর্শ করে না নাই সেই প্রভুଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜକୁ 6 ମାସ ହେଲା ଦେଖି ନାହିଁ ଲୋ କହିଲି ମୋର ହୋଇ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବୁ କହିଲି ଲ ଉଠି ବସି जनता तांकर सुख सुंदर मुखमंडल को दर्शन करिबा पाई निर्निमेष नयन रे छाई बसी थांती आज सेई लोकार मुख बंका हे जाईछि लोक कोइली तळु ऊपर कुठिबा पाई अन्य को आश्रय करी भरा देई से ऊपर कुठुछि मो प्रभु को कहबू मो घर केउठी जानिछु कोइली लो चिल्लिका अरे हरि बोल चंद्र को चारु प्रभु भजेव कोइली मो घर को चिन्हिबा पाई हेले पूर्व पार्श्व पश्चिमेश्वर महाशंभु प्रताप रुद्रदेव विजय कला बेले पश्चिम पटरे अछंती मो प्रभु गोपीनाथ जो माटी रे जन्म ग्रहण करथिले मा लोकनाथ कर सेई माटी रे जन्म ग्रहण करिछि ए दिनाहिना किंचना श्रद्धांजलि बलवंत राय दर्शन करिवार सौभाग्य पाई पारि नथिले सुधा राति पाइले हरिपुर माटी को प्रणाम करे तांक भली जने योग्य प्रतिभा तो सेई माटी रे पाद पकेई बाट चली थिले सेई माटी को राति पाइले मु मुन्निया मारे सेई माटी रे जन्म ग्रहण करिछि बोली निज को बाबू मु धन्य मने करे तेणु करी आज्ञा सेई लोकनाथ कर महोदयसु निज जीवन दुख सुख को एकाठी करी जो प्रभु को सर्वस्व बोली चिंता करिथिले या ठारू देला वाला जगत रे केही नाहंती आज्ञा नेला वाला केही नाहंती हे दुख नाशन गरुड़ आसन संसार दुख सुख सेई केवल देला वाला ताकू छाड़िला अन्य केही दियंतिनी मा दुख जणाइबी काहाको दीननाथ थाऊ अंधार घटुछि निंदा हेव चौ बागो हे दुख नाशन गरुड़ आसन दुख जणाइबी काहाको हे दुख नाशन गरुड़ आसन दुख जणाइबी काहाको दीन
মহাপাপী তরি গলা পুত্র নাম তুজপি তরি গলা পুত্র নাম তুজপি তরি গলা পুত্র নাম তুজপি বাদে শরণ কাশী বিশ্বনাথ সেবাদে শরণ কাশী বিশ্বনাথ ব্রহ্মা জপুচন্তি যাহাবো হে দুঃখনাশন করুণ আসন দুঃখ জনাইবি কাহাকো হে দুঃখনাশন করুণ আসন দুঃখ জনাইবি কাহাকো হে দুঃখনাশন করুণ আসন দুঃখ জনাইবি কাহাকো আদি অনাদি কারণ নির্গুণ সগুণ হে দুঃখনাশন আত্মারাম সনাতন হে ব্রহ্ম নিরূপণ হে দুঃখনাশন পরম ব্রহ্ম জগতর কর্তা সেই হরি হে দুঃখনাশন পা করি জগতরে কৃপা দেউছি বিস্তারি হে দুঃখনাশন তার পাদ পদ্মকু বাবু নিজে লয় কর হে ভব দুঃখনাশন সংসার নিচে উধারিব ধীর হে দুঃখনাশন এই! লক্ষ্য দিয়ন্তু মোর গুণগ্রাহী বিবেকী মণ্ডলী ସଂସାରରେ ସେଦିନ ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରଜାବାସୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତାଧୀନ କରି ଯୋଉ ମହାମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରଖିଥିଲା ସୁଖେ ନ ଲଭ୍ୟାଦ ଧନ କୃଷି ବଳେଇ ଡାଙ୍ଗର ଭୂମିରେ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା କରିଥିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁରେ ଇଏ ଋଣ ଛାଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସାର ଯୋଗେଇ ଦଉଥିଲା ବିହନ ଯୋଗେଇ ଦଉଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଅର୍ଥେ କର୍ମ କରୁଥିଲା ବାପା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣାର କରି ଗୋଟାଏ ସୂତ୍ରରେ ବନ୍ଧନ କରି ଯେଉଁ ମହାମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରଖିଥିଲା ସେଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାପା ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ପାଦ ତଳେ ବାବୁ ଶରଣ ନଉଥିଲେ କହିଲେ ପଡ଼ୋଶୀ ନରେଶ ଇଏ ଅରିଭାବ ଭୁଲି ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଲେଣି ଗୁଣ ବାବୁ ପଡ଼ୋଶୀ ନରେଶ ଅରିଭାବ ଭୁଲି କରିଲେଣି ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଉ ପାଦରେ ବସାଇ ବିଦ୍ରୋହୀ ନେତାଙ୍କୁ ପାଦରେ ବସାଇ ବିଦ୍ରୋହୀ ନେତାଙ୍କୁ କରିଲାଣି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଦେଇଛି ଏ ଯୁବରାଜ ଶାଢ଼ୀ ଦୁଷାକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଭୟ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଭୟ କିଛି ନାହିଁ ଭୋଗେ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ରସାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ ପଡ଼ୋଶୀ ନରେଶ ଅରିଭାବ ଭୁଲି ପଡ଼ୋଶୀ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ଶତ୍ରୁ ଭାବକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଇଏ ମହାମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଗୁଣକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ପାଦ ତଳେ ଆସି ରାତ୍ର ପାହିଲା ବେଳକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ବାବୁରେ ଇଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାଜନୀତି ଭିତରେ କୂଟନୀତିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଇ ସାମ୍ୟବାଦ ନୀତିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇ ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ସମ ପାଳନ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଚକ୍ରାନ୍ତ ମୋ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ ଦେଇଛି ଯୁବରାଜ ଶାଢ଼ୀ ଦୁଷାକୁ ये दुषा किए बहिर नाम प्रचंड पांडव कवि हेले राजशेखर कहले संसार मध्य ये दुशासन बापा
কলা যৌবরাজ্যাভিষেকা হো বীর দুর্যোধনানুজং দুঃশাসন মহাবেশ বেশ মঞ্চ বিমঞ্চতি। দুঃশাসন কিয়ে না ଯିଏ ମହାମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ସାନ ଭାଇ। ଆଚ୍ଛା ଧ୍ରୁବ, ଆଜ୍ଞା ଯୁବରାଜ କିଏ ହୁଅନ୍ତି? ବାପାର ବଡ ପୁଅ। ବାପାଙ୍କର ପୁଅ। ହଁ। ବାପା ରାଜା, ହଁ। ପୁତ୍ର ଯୁବରାଜ। କିନ୍ତୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ବାପା ଇଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କଲା କଣ? ଏଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ବାଃ। ଇଏ କାହାକୁ ନା ଯୁବରାଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାରକୁ ନ କରି ହଁ। ଯୁବରାଜର ଶାଢ଼ୀଟିକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ଦୁଃଶାସନର ମୁଣ୍ଡରେ। ବାଃ। କାଳେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଇଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ପ୍ରତିବାଦୀ ସାଜିବ, ଭାଇର ଭାଗ ମାଗିବ ନାଇଁ। ତେଣୁକରି ଏମିତି ଗୋଟାଏ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ମୁଁ ବାନ୍ଧି ଦେବି ମୁଣ୍ଡରେ। ବାବୁ ଯୁବରାଜର ଶାଢ଼ୀ ମା ବାନ୍ଧିନି ଯେ ଇଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦୁଃଶାସନର ମୁଖକୁ ପରା ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧନ କରିଛି। हे मोर गुणग्राही विवेकी मंडली, सेई महामानी दुर्योधन आकाश पथरे थाई बापा जीए समस्तंकु आपणार करि पारिछि, समस्तंकु बांधिकी रखी पारिछि। राति पाइले जार नामकु समस्त जय जयकार करउचंती, सेई पुणी बंधा हिछि। सेई बंधाई डाकुछि मते रक्षा कर, रक्षा कर, ରକ୍ଷା କର। एकुटिया मु नुहे मो संगरे अछंती अनेश्वत भाई। एकुटिया मु नुहे मो संगरे अछंती समस्त भातृबधू। समस्तंकु बंधन करी बाह्य शत्रु नहीं जाउछि। हे भाई माने हमकु रक्षा कर, रक्षा कर, रक्षा कर। हे बापा ये रक्षा करो जेते डाकिले मध्य ये पांडव कुल कोन रखिबे? ए द्रौपदी इंगित करिछि पांडव माने आकाश पथकु चाहिछंती, दुर्योधन बंधा हे डाकुछि। राति पाई जीवो बाबू, थाक सरी जीवो, से सेठी थिबो। तेनु करी मो धनरे मुंड खर्च न कले कोनोसी कथाकू केबे समाधान करी हबो नाही। तेनु करी हे मोर ज्ञानेन्द्र पुंगव सेदिन ये विचार कला महामानी दुर्योधन कला एमिति डाकिले तो हबनी, संबोधन अर्थरे डाकिला। बेणी संहार श्लोक कवि हेले भट्ट नारायण कला पंडु पुत्र महाबा कौरवाणं संस्कर सर्व धर्म भूतं श्रेष्ठ गंधर्विणा ऋतुबला राक्षस पुरुष व्याघ्र युधिष्ठिर महाजस बध्या नयति मामयं रक्षाधमम साधै। हे पंडु पुत्र, हे महाबाहु, हे कौरवाणं, हे जशस्कर, हे धर्मदेव, रक्षा कर भाई, रक्षा कर। आज्ञा बारंबार बारंबार डाकुछि किए सेना महामानी दुर्योधन। धर्मराज को जेते डाकिले से कोन रखिबे? धर्म सिना धर्मर प्रतीक, किंतु शक्ति तांको पाखरे जदि थांता से तो राजा ही बसी थांते, ये जंगल रे काई थांते? बोला धर्म आसे बापा धर्म सहित मो मां काहाकु तुलना करिवे? अष्टरत्न हीरा लीलामती माणिक्य जाहाकु आपण तुलना करंतु ये धर्म सहित केही केबे मा समान हेबे नाही। बला धर्म एका सिना महत्व पड़िया आउ सब कथा ओढ़ेई दिनिया आउ सब कथा
ବାରିଧିକି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ମୋ ବାପା ମାନେ ଧର୍ମଟା କଣ ଯେ ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିଲେ ତାକୁ ଧରିବା ତା ଉପରେ ବସିବା ସଂସାର ରୂପୀ ସାଗରକୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା। ତାହେଲେ what is the definition of ଧର୍ମ? ଧର୍ମଟା କଣ? What ଧର୍ମ? ଧର୍ମ କଣ? হ্যাঁ What ଧର୍ମ? বাবু হোয়াট ধর্ম? ধর্মটা কোন? ଧର୍ମ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ? ধর্ম একাশী না মহত পণিয়া। ধর্ম হচ্ছে মহৎ পণিয়া। ସେଇ ଯୋଗୁ ତ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ନଡିଆ ବାଡାଉଛୁ এ ଧର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। এ বাবু নড়িয়া বাড়াইলে ধর্ম হব? ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ଧର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ধর্ম ভোজি খাইবাকু দেলে ধর্ম হব? ଅନ୍ନ ଛତ୍ର ଦାନ ଦେଇ ଦଉଛୁ। এই বাবু তুমি যাহা কর দান কর পুণ্য কর এ যাহাকু নড়িয়া বাড়াও কাহাকু খাইবাকু দিও যদি সেতিরা তোমার স্বার্থ ଅଛି কেবে বি তুমি ধর্ম অর্জন করি পারিব নাই। কলা যেউ কর্ম কলে সমূহ প্রাণী হন্তি মুকত। ধর্ম বলিয়া কহিবা ইহার কাছে লেখে দাও। এমিতিকা কর্ম কর। রবিবার রাধানাথ রায় কহিলে কোন কইলে? যাহা কলে সমস্তঙ্কর মঙ্গল হব তাহাকু বাবু ধর্ম বলি কুহাযায়। হে মোর জ্ঞানেন্দ্র পুঙ্গব সমস্তঙ্কর উপকার অর্থে সমস্তঙ্কর মঙ্গল অর্থে নিজକୁ নিয়োজিত করেই দিও। কাকু? আজ্ঞা ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ হ্যাঁ পাণ্ডব ମାନଙ୍କୁ ডাকুଛି ଆଉ ବେଳ ଅଛି ଆଗକୁ ଯିବା। ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ବାବୁରେ ଥାକ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଏ ମହାମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାବନାରେ ଭାବିଲା କହିଲା ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡବ କୂଳକୁ ମୁଁ ଆଜି ଡାକୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଦୁଃଖ ଦେଇଛି ଭାଗବତକାର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କହିଲା କପଟ ପୋଷା ବନ କପଟ ପୋଷା ବନ ଆଉ ଆକର୍ଷି ଦ୍ରୌପଦୀ ରଖେ ଏଇ ଭୀମକୁ ବିଷ ଲଡୁ ଦେ ଭୀମକୁ ବିଷ ଲଡୁ ଦେ ଆଉ ଚତୁର ଗୁହେ କପଟ ପୋଷା ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କରାଇଥିଲି। ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ବନବାସୀ ମୁଁ କରାଇଥିଲି। ଭୀମକୁ ବିଷ ଲଡୁ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି। ଏ ପୁଅ ଚତୁଗୃହରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଇ ପୁରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ଦ୍ୱାରା ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। ସବୁର କର୍ଣ୍ଣଧାର ହଉଛି ମୁଁ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ବିବସନା କରାଇବା ପାଇଁ ଦୁଶାସନକୁ ପଠେଇଥିଲି। ଏ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ରୌପଦୀ ଭରା ସଭାରେ ଚିତ୍କାର କରି ଡାକୁଥିଲା କଲା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ନିଷ୍ଠୁର ହେଲ ଏ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ନିଷ୍ଠୁର ହେଲ ଆଜି ଯାଜ୍ଞ ସେନି ଆଜି କଣ୍ଢେଇ ସାଜିଛି ଏ ଯାଜ୍ଞ ସେନି ଆଜି কণ্ঠেই সাজিছি কৌরব পাণ্ডব করন্তি মূল ଆଉ ଯାଜ୍ଞ ସେନି ଆଜି କଣ୍ଢେଇ ସାଜିছি ଯାଜ୍ଞ ସେନି ଆଜି এই কৌরব পাণ্ডব করন্তি মূল জন্ম দেলা রূপী তরুণী দ্রুপদ রাজনন্দিনী জন্ম দেলা রূপী তরুণী ଆଉ ଯଜ୍ଞା ନଳ ଯାକୁ ଜାଳି ନ ପାରିଲା ଯଜ୍ଞା ନଳ ଯାକୁ ଜାଳି ନ ପାରିଲା এই ক্রোধা নলে গল গল সৃষ্টি
ସେଦିନ ଭାବୁଛି ବାପା ବ୍ରହ୍ମ ବରଦା ଇଏ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଖଣ୍ଡାଇ ମହୋଦୟ ଏ ପଦକୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତିଭା ଏ ପଦକୁ ବାବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମନରେ ଭାବୁଛି ଲାଖିଆ ଗୃହାନଳ ବିଷଣ୍ଣ ସଭା ପ୍ରବୃଷଇ ଆକୃଷ୍ୟ ପାଣ୍ଡବ ବଧୂ ପରାଧୀନା କେସ୍ତା ସ୍ୱସ୍ତା ମୈଧିବତୀ ଧାତ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରାଣେ ସୁବିତ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଜନ ପ୍ରଭୃତ୍ୱ ସବୁ ଯାକ ଦୁଃଖ ମହାମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଣ୍ଡବ କୂଳକୁ ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ଇଏ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଇ ଆକାଶ ପଥରେ ଧାଇ ଡାକୁଛି ରକ୍ଷା କର ରକ୍ଷା କର ରକ୍ଷା କର। ବାପା ଏଇଠି କଥା ଥାଉ ଆମ ସମୁଦୁଣୀ ଆସିବେ ଏ କଥାକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବେ। ବାବୁରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ନିଜର ଗୁରୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ କିଏ ତାଙ୍କର ନାମ କଣ? ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ନାମ ବର୍ଣ୍ଣଙ୍ଗ ନାରାୟଣ? ବାବୁ ଏଇ କଥାକୁ ସମାଧାନ ଆମ ସମୁଦୁଣୀ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟାଏ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପଚାରିବି। ଛୋଟିଆ କଥାଟିଏ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ଗୋଟାଏ ଶବ୍ଦରେ ଏ କଥା ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ର ବର୍ଷକ 12 ମାସ ଧ୍ରୁବ ଇଏ 12 ମାସର ଜଣେ ଜଣେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। 12ଟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମାସ 12 ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ଜଣେ ଜଣେ ଅଧିଶ୍ୱର ଦେବତା ଇଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ଗୋଟାଏ ମାସ ଗୋଟାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବୈଶାଖ ମଧୁସୂଦନ ଆଷାଢ଼ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ବାମନ ସେଇଭଳି ଭାବରେ 12 ମାସର ଜଣେ ଜଣେ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଇଏ 12 ମାସକୁ ଛାଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି 3 ମାସରେ ବାବୁ ଗୋଟାଏ 3 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଗୋଟାଏ ଅଧିମାସ ପଡ଼େ। ଯେଭଳି ପଡ଼ିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଧିମାସ ମଳ ମାସ ମଳୟ ନୁହେଁ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି ବାବୁରେ ଅଧିମାସ ମଳ ମାସ ଧ୍ରୁବ ଇଏ ମଳ ମାସ ଗୋଟାଏ ମାସ ଅଧିକା 13 ମାସ ନାଇଁ 12 ମାସ ପରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅଧିକା ମାସ ମଳ ମାସ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଅଧିମାସ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଅଧିମାସର ଦେବତା କିଏ ଆଉ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅଧିମାସରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି ସେଇ କଥାଟି ଆମ ସମୁଦୁଣୀ ଆସିଲେ କହିବେ। ଯୋଉ କଥା ଚାଲିଛି ସେଇ କଥା ପଚାରିବେ ୟାଡ ସ୍ୟାଡ କାଇଁ ପଚାରିବା। ଅଧିମାସର ଦେବତା କିଏ ଆଉ ଏ ଅଧିମାସରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେବତା ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମାଟିରେ ସେ ଦେବତା ମା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ରୂପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ଅଧିମାସରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଏ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କଥା ଆସିଲା ଆମ ସମୁଦୁଣୀ କହିବେ ଆପଣମାନେ ବସିକି ଶୁଣିବେ। ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲ ସର୍ବାନନ୍ଦ ବାର ବୋଲ ଦିନ ଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ବୋଲ ଦିନ ଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ଦରବାରେ ହରି ବୋଲ ସର୍ବେ ଭାରତବର୍ଷରୁ ଦୁଃଖ ଦୂର तत्सत तत्सत शांति शांति नारायण स्वामी जय हो।